नमस्कार दर्शक बंधु अमृत सरित कार्यक्रम आउ एक अमृतमय परिसर को आपण मानक स्वागत करुछि मु समर्पिता। दर्शक बंधु आज आम गहन आम जड़े दक्ष महिला को पाइचु। जड़े सुसाहित्यिका वर्तमान रेवेन्सा विश्वविद्यालय सहकारी प्रोफेसर भाव से कार्यरत अच्छा। वृत्ति तांकर अध्यापना हेले मध्य प्रभृति साहित्य रचना। तेबे आसंतु महिषी महिला डॉक्टर विजयलक्ष्मी दास को आज कार्यक्रम को स्वागत करबा आउ टिके पाखरु पढ़िबा तांको जीवन कहानी एवं साउंटिबा किछि स्मृति और अनुभूति तांको सहित। मैडम आपनकु मु आज कार्यक्रम को आपनकु हृदय सहित स्वागत करूछि। नमस्कार दर्शक बंधु। मैडम मोर प्रथम प्रश्न रखिबे आपनक पाखरे जे आपण साहित्यर विभिन्न विभाग रे आपणकर लेखनी चालना करिसेंती तो साहित्य प्रति आपण किपरि ढळिले एवं से दिगर साहित्य प्रति आपणकर आग्रह एवं प्रेरणार कारण। प्रेरणा तो थाए आउ प्रकाश पाइबार इच्छा जते दृढ़ हुए से प्रेरणा सामना को आसे। प्रथम कथा कहबी समर्पिता आउ दर्शक मानंगु जेतेबेले मु सानो थिली सेतेबेले मु देखे घरे बापा मोर जने कवि से कौन करती ना बेले बेले छात उपरे बसथिबे सेतेबेले लाइन नथिबो लंठनटे लगे देथिबे बसिकी तांकर निरोळारे बसी लिखुथिबे सेतेबेले मु बोधे पंचम षष्ठ श्रेणी रे पढुथिली। सब भावे बापा कौन बसी निरोळारे लिखुचंती कौन से डायरी से लिखुचंती एमती एमती मन सब बेले आसे। तापरे धीरे धीरे सब बेले देखे तांकर विभिन्न साहित्य बंधु माने आसंती घर को गोटे साहित्य चर्चा सब बेले चले माने एमती कि मु देखिछि हमर विप्लवी कवि रवि सिंह आसीबा हमर प्रसन्न पाठशाणी आसीबा हुसैन रवि गांधी अमरेश पटनायक माने बहुत प्रतिष्ठित कवि माने समस्ते आसंती हमर आसीबे माने साहित्य चर्चा घंटा घंटा धरी छात उपरे चलिबो। सेतेबेले मो काम हैला जेतेबेले अष्टम नवम श्रेणी को गली बहु विभिन्न प्रकार जलखिया तयारी करिवो सेटो मो काम हैला से मानको लेके देबी परसिल खाइबा देबा परे मु कोन करे ना कांथ कड़े ठिया हेकरी सुनुथिबी तांको कथाबार्ता कोन से माने कथा होउचंदी कोन आलोचना चलची तांको भितरे। तेणु एमती एमती देखी 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 सब भावे जे ए माने साहित्यर जो गोटे जो कहती अंगीकारबद्धता गोटे थाए ए माने कितने कमिटेड लिटरेचर प्रति माने सेते बेले पिला बयस रे मु एटा बुझी पारु नथिली किंतु मु एतिकी जाने जे निरोळारे बसिकी बापा सब बेले लेखंती विभिन्न साहित्यिक बंधु माने आसंती घर को आ सब बेले बापा गोटे कथा भी सेमानक आगे कहती जे सेते बेले मु गोटे झियो थिली मो सान भौंटे भी हेई नथिला सेटो सब बेले कहबी तो मोर गोटे झियो आ जदी भगवान कर इच्छा थी ये आम मान ना को आगू को नब एमती सब कह मु देखी। तापर आ गोटे कथा भी माने जो कहती माने साहित्यटा भी माने गोटे जो जीन रे थाए रक्त रे बस बस सेटा तापर स्कूल ले पढ़ला बेले भी मोर अंक जमा हुएनी अंक रे मु भारी दुर्बल किंतु साहित्य श्रेणी आसिला माने क्लास आसिला माने मोर आग्रह तो बढ़ी जाए आ जते डिबेट हो जहा हो सबुथिरे भाग नेबी से गप लिखिबा हो नले प्रबंध लिखिबा हो सबथिरे भाग नि सबथिरे मध्ये कोठी केतेबेले फर्स्ट हुए केतेबेले सेकंड हुए एमती एमती चले चलिबा भितरे धीरे धीरे जतेबेले +2 तापर +3 रे ओडिया ऑनर्स नेली विशेष करी ओडिया साहित्यटा को जानिबार सुजोगटा सेठी बेसी पाइली। पाइला परे सेठी हमर सालेपुर कॉलेज जो माने थिले सेते बेले पढौतिले हमर कथाकार गिरीश साहू हमर भुवनानंद साहू आ सूर्यमणि सामल एमाने पढौतिले एमाने सब बेले कहिबे जे तमे जने इत्ते बड़ प्रतिष्ठित कविंकर झियो ये से तम भल कि पढुनो काई कि तमे पढ जिते पारुछ पढ। तापर सेटो सब बेले आ गोटे थर कोन हेछि गोटे आ गोटे इंसिडेंट होछि थरे आकाशवाणी रे गोटे आसिला हमर जो युववाणी कार्यक्रम सेटो तादरे गोटे कविता गांधी को ऊपर मते कहले आपण नै कि आसीबे मते तो कविता जमा लिखि आसेनी मोड बापा को कहली बापा गोटे कविता लिखि दियो सेटो लिखि देले सत किंतु मु नै कि पढिली किंतु तापरे मते कहले जदी तते कविता लिखि आसुनी तोर कवि होबा किछि दरकार नै तू जोथिरे आगु को जाई पारुछु ताकू सेईटा को नै कि आगु को चल कवि हवा जे गोटे सहज कथा नुह मु से दिन अनुभव कली जे कवि हवा जे गोटे को स्तरर कथा
ଆଉ କବି ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମଣିଷ ନୁହଁ ଯେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇକିରି ଜଣେ କବିତା ଲେଖିଦେଉଛି ଆଜିକାଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ତର ଯେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର ମୁଁ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ତାପରେ ସେଠୁ ଧୀରେ 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 ମୋର ରୁଚି ବଢ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସାକୁ ଆସିଲି ସେଠି ଆମର ରତ୍ନାକର ଚଇନି ସାର୍ ଥିଲେ, ଆମର ଗିରିଶ ସାର୍ ଥିଲେ, ନଟ ସାର୍ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ ବିଶେଷ କରି ମୋର ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଉ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରତି ଟିକେ ରୁଚି ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାଲୋଚନା ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ସେତିକି ମାନେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ସେତିକି ଟେକ୍ସଟକୁ ନେଇକରି ତୁମକୁ ଅଧିକା ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଧୀରେ 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 ମୁଁ ଚାହିଁଲି ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଉ ସମୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ହୁଏତ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଥିବି ନେଇକି ବାପାଙ୍କୁ ଆଗ ଦେଖେଇବି, ବାପା ଦେଖ ଏଇଟା ଲେଖିଛି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କର ବି ଗାଳି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ହୁଏ, ତତେ ଗୋଟେ କାମ ଦିଆ ହେଲାଣି, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତୁ କାହିଁକି କରିନୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ ବସିକି। ତେଣୁ ଆଜି ଯାଏ ବି ସେ ଯେଉଁ ଡର, ସେ ଯେଉଁ ଭୟ କେବଳ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ନୁହଁ, ମୋ ସାର୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବି। ଗୋଟେ ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ, ଗିରିଶ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନଟ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କହିବେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇଠି କରେକ୍ସନ୍ କର, ଏଇଠି ଭୁଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭୟଟା ହିଁ ମାନେ ଧୀରେ 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 ମୋର ବାଟଟାକୁ ସୁଧାରି ନିଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅଛି। ମାନେ ମୁଁ କେବେ ଭାବୁନି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପିକା ହେଇଗଲି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଏତେ ଉପରକୁ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। ଯେଉଁଦିନ ସେଇଟା ଭାବିବି ମୋର ବୋଧେ ସବୁ ସେଇଦିନ ଅନ୍ତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ମୋତେ ସେଇଟା ଭାବିବାକୁ ମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କି ମୁଁ ବି କେବେ ଭାବିନି ଯେ ମୁଁ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟାପିକା। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି, କେବେ ବି ସେ ଭାବନା ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିନି। ମାନେ ଆଜି ବି ସେମିତି ବସିବି ଯେମିତି ପିଲାଦିନେ ମାନେ ପିଜି ଗଲାବେଳେ ବସୁଥିଲି 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ଲେଖୁଥିଲି, ଏବେ ବି ସେମିତି 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଚାଲିଛି, ସେମିତି ପଢ଼ା। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସେତେବେଳେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି PhD ଗଲାବେଳେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଧେ ସର୍ବସ୍ୱ, ପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ PhD କାମକୁ ଦେଖୁଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମାନେ ଏଇଟା ଆକୁ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ଆକୁ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖା ମୁଁ ଲେଖିପାରେ। ମତେ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶେଷ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ଆଣିଦିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷକୁ ଡାକି ଆଣେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଇ କାମ ଭିତରେ ହିଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଗାଢ଼ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ସ୍ନେହ ବି ରହିଛି, ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ମ୍ୟାମ୍, ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ମୋତେ ଥରେ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଜୀବନକୁ ପଢ଼ୁଛି। ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ଜୀବନକୁ ପଢ଼ୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଜୀବନକୁ ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ କହିଲେ କେମିତି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଛି ବା ଯାହା ପଢ଼ୁଛି, ଯାହା ପଢ଼ଉଛି, ତାର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁଛି। ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ଯେମିତି ମୋତେ ଲାଗେ ମୋ ଜୀବନଟା ଆ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ୟାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ? ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି ତାରି ଭିତରୁ। କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବ, କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏକୁଟିଆ ଆଗକୁ ଯିବ, ତାହା ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଶିଖେଇଛି। ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହେବନି। ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ କଳ୍ପନାର ପୁରୁଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟିକର ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ତାର ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ତାର ସାହିତ୍ୟ ହିଁ। ତେବେ ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଥାନ କିପରି ରହିଛି? ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ। କହିଲି ପରା, ସାହିତ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କଳ୍ପନାର ପୁରୁଷ। ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି? ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖିଛି, ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଦେଖିଛି, ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଅପ୍ରାପ୍ତିକୁ ବି ଦେଖିଛି। ଅପ୍ରାପ୍ତି ଖୁବ୍ କମ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ବେଶୀ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଅପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଦେଖିଛି, ଆହୁରି କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଆହୁରି ସାହିତ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ ବିଫଳତାର ସିଡ଼ି ଦେଇ। ତେବେ ଉଠାଣି ଅଛି ତ ଗଡ଼ାଣି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଯୋଉଠି ଆପଣ ଝୁଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ମାର୍ଗ ଖୋଲି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ବହୁତ। ମୁଁ ତ କହିବି ମାନେ ମୋ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବିଫଳ, ମାନେ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ମୁଁ ବିଫଳ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଫଳତା ହିଁ ମୋତେ ସାହିତ୍ୟକୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଚିହ୍ନେଇଛି। ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ନଥିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ସେ ବିଫଳତାକୁ କାଟିକି ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି, କି ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ତମ ପାଖରେ ବସିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଫଳତା ଥିଲେ ହିଁ ସଫଳତା ଆସିବ।
ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭାବିଛି ଯେ ହୁଏତ ଆଜି ଏଇଟା ବିଫଳ ହେଇଛି ମୋ ପାଇଁ, ଏ ସମୟଟା ରହିବନି, ଯୋଉଟା ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଏ ସମୟ ଚାଲିଯିବ, ଏ ସମୟ ଚାଲିଯିବ, ଏ ସମୟ ରହିବନି ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଯଦି ମୁଁ ବିଫଳତାକୁ ସବୁବେଳେ ଧରିକି ବସିବି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ହରେଇଦେଲି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ପାଇଲିନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ତାରି ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି। ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିଧି ଭିତରେ ବନ୍ଧା ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ଯାହା ହବାର ଥିବ ହବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଯେମିତି ମୋର ଯୋଉ କହନ୍ତି ମାନେ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହଉ। ତେଣୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିବ, ବହୁତ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆସିବ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ସଂସାରକୁ ସାମ୍ନା କରିବ, ଏକୁଟିଆ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର ପରିବାର ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ନେଇକିରି ସମାଜକୁ ନେଇକିରି ତମେ ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, ବହୁତ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିବ ତମ ପାଇଁ। ଏ ମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ୍, ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ନେଇକି ତମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଯୋଉ ଚାଲନ୍ତି, ହୁଏତ ସେଠି ବେଳେ ବେଳେ ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣି ଭିତରେ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିନି ଯେ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେ ମୁଁ ସେ କଳ୍ପନାର ପୁରୁଷକୁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନି, ତାହା ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି। ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ନେଇଛନ୍ତି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ନିବନ୍ଧ ମାନ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜର୍ନାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସେଇ ଦିଗର ଅନୁଭୂତି କିଛି କହିବେ? ପ୍ରଥମେ ଯେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ମୋର ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାମଲୀଳା ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ବାହାର କଲି ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଜର୍ନାଲରେ। ଲେଖିବା ଆଗରୁ କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଭାବିଛି ଯେ ସାର୍ ମାନେ କହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ଦୁର୍ବଳ, ସେମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେନି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ମାନେ ବହୁ ମାନେ ଆମର ସମଧର୍ମା ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କୌଣସି କାମ ମାନେ ଅସଫଳ ନୁହେଁ। ଏଇ ଚେଷ୍ଟାଟା କେଉଁଠୁ ପାଇଲି ନା, ଯେତେବେଳେ ପିଜି ମୁଁ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମର ରତ୍ନାକର ଚଇନି ସାର୍ କହନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଇଂରାଜୀରେ ଦୁର୍ବଳ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବି ସେମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ନିଜକୁ ଦକ୍ଷ କରିପାରିବେ। ତାର ଗୋଟିଏ ସୋର୍ସ ହେଉଛି ଅନୁବାଦ। ଯଦି ଆମେ ଅନୁବାଦ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଦେଖିବ ଇଂରାଜୀ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଭାବିବାନି ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆର ଛାତ୍ରୀ ବା ଓଡ଼ିଆର ଅଧ୍ୟାପିକା ବା ଓଡ଼ିଆର ଗବେଷିକା ବୋଲି ଯେ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଦୁଇଧାଡ଼ି ଲେଖିପାରିବାନି, ଏଇଟା ଭାବିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଭୁଲ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଠେଇଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେମାନେ ଭଲ ମାନେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଭଲ ଆସିଲା, ରିଭ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ବି ଭଲ ଆସିଲା। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ସେ ପେପରଟି ବାହାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସେଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଝିରେ ତ ଦିନେ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି, ଗିରି ସାର୍ କହିଲେ ତାକୁ ଆହୁରି ମାନେ ବଢ଼େଇ ହେବ, ସେ ଯେଉଁ ପେପରଟି ଭଲ ହେଇଛି ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ହେବ। ତେଣୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ତ ଭୟ ରହେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆର ଇଂରାଜୀରେ ସେତିକି ହୁଏତ ଯେଉଁ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଦଖଲ ସେଟା ହୁଏତ ଆମ ପାଖରେ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ପାରିବାନି, ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରିବାନି, ସେଇଟା ଆମେ ମନରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଅନୁବାଦ ତମେ ଯେତେ କରିବ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଯେତେ କରିବ, ଆଉ ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ସମୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଛି, ପିଲାମାନେ ତମେ ପ୍ରତିଦିନ 10ଟି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିକି ତାର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ଆଉ ସିନୋନିମ୍ ତମେ ବାହାର କର। ଦେଖିବ ୟା ଦ୍ୱାରା ତମେ 3 ମାସ କି 4 ମାସ ଭିତରେ ତମେ କେତେ ଶବ୍ଦ ପୁଞ୍ଜି ତମେ ସେଠି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିବ। ତେଣୁ ଏମିତି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ତମର ଭାଷା ଜ୍ଞାନଟା ବଢ଼ିଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ତମେ ଦକ୍ଷ ହବ, ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ତମେ ଆମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର କଥାଟାକୁ ବି ତମେ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପାଠକଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ଦେଖେନି, ସାହିତ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ। ତେବେ ଆପଣ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ମାନେ ସେ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କେତେ? ଆଜିର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ତ ବହୁ ପୁରୁଣା ଯୁଗରୁ ଲେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ମୂଲ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଭାବ, ସେ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କିପରି? ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିବି। ସାଧାରଣତଃ ତମ ଭଳି ପିଲାମାନେ ବା ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଭାବେ ଯେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ
ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଦିଗଟି ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ସଶରୀରୀ ନାୟିକାକୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ କବିତା ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଥିବ, ସଶରୀରୀ ନାୟିକା ଆଉ ଅଶରୀରୀ ନାୟିକା ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତଫାତ୍ ଥାଏ। ତମେ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଶ୍ରୀରାଧା ଯଦି ପଢିଥିବ, ଶ୍ରୀରାଧା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚେତନା। ଏଠି ସଶରୀରୀ ନାୟିକା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କବିଙ୍କର ଚେତନାଟା ଗୋଟେ ନାୟିକାକୁ ନେଇକି ଏଠି ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଏଇ ସଶରୀରୀ ନାୟିକାଟାକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କ କବିତା ଭିତରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେବୁ। ଆଉ ଅଶରୀରୀ ନାୟିକା ନାହିଁ ସେଠି, କଳ୍ପନାର ନାୟିକା ନାହିଁ ସେଠି, କି କଳ୍ପନାର ପୃଥିବୀ ନାହିଁ ସେଠି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜସ୍ୱ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୃଥିବୀଟା ତା ଭିତରେ ରହୁଛି। ଯଦି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କବିଙ୍କର କବିତା ପଢ଼ନ୍ତେ, ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖା ଆହୁରି ପରିମାର୍ଜିତ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ଲେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ସନ୍ତୋଷଜନକ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ଜୀବନର କିଛି ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବେ ଆପଣଙ୍କର? ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେମିତି ତ କାହିଁ ମୁଁ କେବେ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିନି ଯେ ମାନେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଆସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ। ତେଣୁ ସେମିତି କୌଣସି ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟଟା ମୋ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ। କାହିଁ ସେମିତି କେବେ ଭାବିନି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ସମୟ ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ଧର ଗୋଟେ ମାନେ ଲେଖାଟା ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହୁଏତ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପ୍ରଥମ କରି ଯେବେ ପୁସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ? ହଁ, ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେମିତି ମୁଁ କିଛି ମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିନି ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେଇଯିବା, କାହିଁ ସେମିତି ହେଇନି। ମାନେ ଲାଗେ ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି। ହୁଏତ ସେ ଅଭାବଟା ଆଉ ଗୋଟେରେ ପୂରଣ ହେବ ଏମିତି ଭାବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯାକେ କାହିଁକି ମାନେ ମୁଁ କାହିଁ ଭାବି ପାରୁନି ଯେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ସେଇ ଭୋକଟା ହିଁ, ସାହିତ୍ୟର ଭୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମାନେ ସେଇ ତେଣୁ ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାଟା ହିଁ ଆଜି ବି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାଟା ଅଛି ବୋଲି ତ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ମାନେ ଖୋଜିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ନୂଆ ବି କିଛି ପାଉଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ପାଉଛି ହେଇପାରେ ସେଟା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ, କିନ୍ତୁ ପାଉଛି ତ, ସେ ଶଙ୍ଖେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ପାଇଯିବା କି ନା ଆମେ ଯାହା କଲୁ ଏତିକିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲି, ତାହେଲେ ନୂଆ କିଛି କରିବାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କାହିଁ ଆଜି ଯାକେ ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନି। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ମ୍ୟାମ୍ କିଛି ଅଫସୋସ ଜୀବନରେ? ଅଫସୋସ କୋଉଠି ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଛି ପରିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ ଯଦି? ଜୀବନ ଠକିନି, ମୁଁ ବୋଧେ ଠକି ଯାଇଛି ଜୀବନ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆଉ ସେ ଠକିବାଟା ହିଁ ମୋତେ ମଣିଷ ଚିହ୍ନେଇଛି। ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆମର ଯେ ମାନେ ଠିକିଲେ ଶିଖିବା। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ ଠିକିଛେ ଆମେ ଶିଖିବାନି। ନିଶ୍ଚିତ। ମାନେ ଜୀବନ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଚିହ୍ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଦିଗରେ ନେଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଦିଗରେ ନେଉନି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନୁ। ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଠିଆ ହେବାର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସେଟା କେବଳ ଏଇ ସାହିତ୍ୟରୁ ହିଁ ପାଇଛି। ସାହିତ୍ୟ ଏକ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ସମାଜରେ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି, ଯାହା ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟିକର ତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସାହିତ୍ୟିକର ଭୂମିକା ତ ବହୁତ ବେଶୀ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ। ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆମ ଲେଖା ହୁଏତ କିଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁ ବା ଯୁବପିଢ଼ି ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ତ ଅନେକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ୟା ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଆମକୁ ଦେଖାଏ।
तेणु ହେଇପାରେ ସାହିତ୍ୟ ବି ସେ ସମାଧାନର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆମର, ହୁଏତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇପାରେ ବା ଆମର ସାମୂହିକ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋଝ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଦେବା, ସେଇଠି ଆମେ ଦବିଯିବା ସେ ସମସ୍ୟା ପାଖରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟାକୁ କଦାପି ବୋଝ ବୋଲି ନ ଭାବିକିରି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ସେଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ଜୀବନଟା ଆହୁରି ପରିମାର୍ଜିତ ହେଇଯିବ, ଆହୁରି ପରିମାର୍ଜିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆମର ତମର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ଆସୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ସ୍ଥିର ହେଇକିରି ରହିଥିବା। କିଛି ଯେମିତି ପାଇଗଲେ ଅଧିକ ଖୁସି ହବାର ନାହିଁ, କି ନ ପାଇଲେ ହରେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ପାଇବାଟା ମୋତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଦେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହରେଇବାଟା ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଉଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ପାଇଲି, ହଁ ସେ ସମୟ ଆସିଲା ପାଇଲି, ଯାହା ହରେଇଦେଲି ସେ ବି ସମୟ ନେଇଗଲା ଛଡ଼େଇକି ମୋ ପାଖରୁ। ପୁଣି ହୁଏତ ସମୟ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଭଲ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଫେରେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପକେଇଦେଲେ ନେଇଯାଏ ପୁଣି ଫେରେଇ ଦିଏ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏ ସମୟ ପାଖରେ ହିଁ ବନ୍ଧା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ଖାଲି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଆପଣ କିପରି ଏକ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜ ନିମନ୍ତେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ଆପଣଙ୍କଠୁ। ଯୁବ ସମାଜ ବିଶେଷ କରି ମାନେ ମୋର ଅଳ୍ପରେ କହିବି ଯେ ଯୁବ ସମାଜ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରୀତି ବା ଭାଷାକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି, ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମରି ମରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଆମେ ହେଉଛୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଆମେ ହେଉଛୁ ଆଦର୍ଶ, ଆମକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ନେଇକି ଅନ୍ୟମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଭାବିବା ଦରକାର। ଆମେ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଆମେ କମ୍ ନୁହେଁ ଅଲଗା ବିଭାଗ ଠାରୁ, ଇଂରାଜୀ ହଉ, ସଂସ୍କୃତ ହଉ, ହିନ୍ଦୀ ହଉ, ଆମେ କାହା ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ, ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ କେମିତି ଦେଖେଇବା ସମାଜ ଆଗରେ, କେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା, ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା, ସେଇଟା ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ସେ କୌଶଳଟି ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମର ମାନସିକତା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଥିବ, ଆମ ଭିତରେ ମାନବିକତା ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢ଼ିପାରିବା, ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବା। କାହିଁକିନା ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ଦରକାର। ସେଇଭଳି ଯଦି ମାନବିକତା ବୋଧ ଆମ ଭିତରେ ନଥିବ, ସେଇଭଳି ଯଦି ଜୀବନକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ନଥିବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯାହା ଖୋଜିବ ତାହା ପାଇବ। ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି, ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି, ଅପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପାଠ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବା, ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଦର୍ଶନ ଅଛି, ରାଜନୀତି ଅଛି, ସମାଜନୀତି ଅଛି, ଅର୍ଥନୀତି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଯାହା ଖୋଜିବା ଆମେ ତା ଭିତରେ ପାଇବା। ଯେମିତି ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମୃଗ ନାଭି ଭିତରେ କସ୍ତୁରୀ ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସାହିତ୍ୟ ତାର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସବୁ କିଛିକୁ ସାଇତି କରି ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଚିହ୍ନରା ପାଠକ ଆଉ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାନସିକତା ହିଁ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ମାନସିକତାକୁ ଯେତିକି ପରିଶୀଳିତ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବେ, ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସେତିକି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ସେତିକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାମ୍, ଖୁବ୍ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବାର ବେଳ ଆସିଯାଇଛି। ନୂତନ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏକ ବିଚାରଧାରା, ଏକ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା ସାଉଁଟି ଆଣିବୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।